साडे आगू आ या साडी लीडरशिप आ उन्हां दी सूझबूझ ते उन्हां च परपक्कता ते मैच्योरिटी किन्नी का कि वो दुश्मन दीयां चालां नूं, दुश्मन दी मानसिकता नूं या दुश्मन दी तासीर नूं समझदे आ कि नहीं। जिस तरीके नाल असीं दिल्ली गए, सानूं दिल्ली जाना नहीं चाहिदा सी जदों तक सरकार सानूं कुछ विश्वास नहीं दिवाउंदी भी सरकार साडे मसलिਆਂ प्रति ते साडे संघर्ष नूं लैके सीरीयस आ ते सानूं उहदा हल देना चाहुंदी आ। तां असीं एक बहुत वधिया मौका जदों उत्थे जाके बैठ ही गए, उदों बाद एक बहुत वधिया मौका आपदे हत्थों गवाता। किवें गवाता? जदों सरकार दे नुमाइंदे साडे सामने बैठे आ तां सानूं उहनां नूं पोलीटिकल डिप्लोमेसी च हराउणा चाहीदा सी। सरदार अजमेर सिंह वर्गे भीषम पितामह बैठे आ पंजाब कोले, असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? मुंटेक सिंह आलूवालिया पंजाब गवर्नमेंट के पैनल ते आ, उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? रघुरामन जिहड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आ, रिटायर्ड होए, वो गवर्नमेंट दीयां पॉलिसीज़ नूं हमेशा ही निंददे रहिंदे, असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। तुहाडे रूबरू इस करके होया क्योंकि पंजाब ते असीं एक संघर्ष लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी आ, सारे वरतारे नूं समझना जरूरी है। चल की रहा? कल साडे आगू किसान जथेबंदियां दे आगू एक टीम बना के दिल्ली गए सरकार नाल गल करन वास्ते। हुण गल ये आ भी असीं लड़ाई तां लड़ रहे हैं, कोई भी संघर्ष या कोई भी लड़ाई जितण दी उम्मीद ते भावना नाल लड़ी जाती है। उस ये गल भी बड़ी जरूरी हुंदी है उस भावना च भी साडी जिहड़ी साडे आगू आ या साडी लीडरशिप आ उन्हां दी सूझबूझ ते उन्हां च परपक्कता ते मैच्योरिटी किन्नी का कि वो दुश्मन दीयां चालां नूं, दुश्मन दी मानसिकता नूं या दुश्मन दी तासीर नूं समझदे आ कि नहीं, ते किन्नी क परपक्क तरीके च समझदे आ। ये गल समझनी बहुत जरूरी आ। क्यों मैं ये गल कर रहा? असीं लामबंदी कर ली, पर जिस तरीके नाल पहला मैं ये गल ये रिएक्शन आ कल वाली जिहड़ी घटना हुई उहदा, जिस तरीके नाल असीं दिल्ली गए, सानूं दिल्ली जाना नहीं चाहिदा सी जदों तक सरकार सानूं कुछ विश्वास नहीं दिवाउंदी भी सरकार साडे मसलिਆਂ प्रति ते साडे संघर्ष नूं लैके सीरीयस आ ते सानूं उहदा हल देना चाहुंदी आ। सो जे चले भी गए तो असी एक बहुत वधिया मौका जदों उत्थे जाके बैठ ही गए, उदों बाद एक बहुत वधिया मौका आपदे हत्थों गवाता। किवें गवाता? जदों सरकार दे नुमाइंदे साडे सामने बैठे आ तो सानूं उन्हां नूं पोलीटिकल डिप्लोमेसी च हराउणा चाहीदा सी। उत्थे ही सानूं गलबात विटनी चाहिदी सी। गलबात करन वास्ते, टेबल टॉक करन वास्ते या जदों पोलीटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुंदी आ उदों प्रैपरेशन बहुत जरूरी आ। लड़ाई लड़नी जरूरी, उन्नी ही जरूरी प्रैपरेशन आ जिन्नी लड़नी जरूरी आ। सो मैं किसान जथेबंदियां नूं एक बेनती करदा, हथ जोड़ के बेनती करदा भी संघर्ष दा अगड़ा पड़ाव शुरू हो गया, असीं रल मिल के लड़ीए। अज तक तुसीं मेरियां लत्तां खिच्चदे रहे, पर मैं हमेशा ही ये कहंदा रहा मैं तुहाडे नाल आ ते अज भी नाल आ। सानूं साडे जिहड़े एग्रो इकोनॉमिस्ट्स नूं नाल लैना पऊगा, सानूं साडे लीगल माइंड्स नूं नाल लैना पऊगा, सानूं साडे इंटलैक्चुअल्स नूं नाल लैना पऊगा ते आपदी प्रैपरेशन करनी पऊगी टेबल टॉक ते जाण लई। हजे जिहड़ा सारा वरतारा मैं देखिया उहदे तो मैनूं ये पता लगदा या मेरी जिन्नी क समझ आ मैनूं ये समझ आउंदी आ भी असीं टेबल टॉक ते जाण लई प्रिपेयर्ड ही नहीं आ। ते जदों टेबल टॉक ते जाके बैठ जांदे फिर सानूं उठना नहीं चाहिदा सी उत्थों। फिर असीं कहंदे भी आओ बई करो गल। साडे कोले साडे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हुंदे, लीगल ब्रेनस भी हुंदे। सरदार अजमेर सिंह वर्गे भीषम पितामह बैठे आ पंजाब कोले, असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? जिहड़े पॉलिसी मेकिंग नूं भी समझदे आ या रिटायर्ड IAS ऑफिसर आ जिहड़े पॉलिसी मेकिंग दे, उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? मुंटेक सिंह आलूवालिया पंजाब गवर्नमेंट के पैनल ते आ, उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? रघुरामन जिहड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आ, रिटायर्ड होए, वो गवर्नमेंट दीयां पॉलिसीज़ नूं हमेशा ही निंददे रहिंदे, असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? असीं क्यों नहीं समझ रहे भी ये लड़ाई मॉडर्न पोलीटिकल डिप्लोमेसी
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਸਾਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਊਥ ਦੇ 7 ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਥੀਏ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਟੀਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲਓ, ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਊ। ਸਾਡਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ 7 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿਵਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, 50-50, 70-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।